नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं है रमाशंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर में हुण तक 16 करोड़ 73 लाख तो वध टीके लगाए गए। यूरोपी यूनीयन ने भारत वालों वैक्सीन उत्पादन और दुनिया भर में इस दी वंड लई कीते यत्नां की शलाघा की। भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल ने DRDO वालों विकसित की कोविड रोकू दवाई की एमरजेंसी वरतों नूं प्रवानगी दी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मैडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता में तेजी लियाउण लई 12 मैंबरी टास्क फोर्स का गठन किया। पंजाब में रेमडेसिविर टीके सने जरूरी दवाइयां की काला बाजारी नूं रोकण लई खुराक ते ड्रग प्रबंधन विभाग ने निगरानी केंद्र स्थापित किया। भारतीय महिला पहलवान सीमा बिस्ला ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक्स लिए क्वालीफाई किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर में हुण तक 16 करोड़ 73 लाख तो वध टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों दी गई ताज़ा जानकारी मुताबक बीते 24 घंटिया में 22,97,000 तो वध वैक्सीन खुराकां लगाई गईयां। कोविड टीकाकरण का तीजा गेड़ देश भर में रफ्तार फड़दा जा रहा है। इस गेड़ तहत निर्धारित 18 तो 44 साल उम्र वर्ग के 14,88,000 तो वध लाभपात्रियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पंजाब में टीकाकरण मुहिम तहत 37,73,000 तो वध टीके लगाए गए हैं। सूबे में 32,17,000 तो वध लाभपात्रियों को वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया है, जबकि 5,56,000 तो वध लाभपात्री वैक्सीन की दूजी खुराक लै चुके हैं। यूरोपी यूनीयन ने भारत वालों कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन और दुनिया भर के 90 तो वध मुल्कों को उपलब्ध करवाने लई कीते गए यत्नां की शलाघा की है। पुर्तगाल के पोर्तो में यूरोपी यूनीयन मुल्कों के नेतावां की हुई मीटिंग दौरान उन्होंने वालों महामारी की रोकथाम में आलमी पद्धर पर सहयोग देने लई भारत वालों निभाई जा रही भूमिका को सकारात्मक दस्या। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम राही शिरकत की। यूरोपी यूनीयन की इस मीटिंग बारे जानकारी दिंदियां विदेश मंत्रालय की पश्चिमी डिवीजन के सकत्तर विकास स्वरूप ने कहा है कि इस मीटिंग में भारत और यूरोपी यूनीयन विचाले साल 2000 में होए शिखर सम्मेलन तो लैके हुण तक के संबंधों से चानना पाया गया। उन्होंने कहा कि दुनिया के हरेक नागरिक लिए बेहतर भविख के उद्देश्य नाल भारत ते यूरोपी यूनीयन विचाले संबंधों को वधेरे मजबूती प्रदान करने ते भी सहमति जताई गई। Prime Minister talked about the rationale of a stronger relationship of India with not just the EU, but with all the EU member states, and described the India-EU strategic partnership as a force multiplier for global good in the 21st century. In addition to the presidents of the European Council and European Commission, leaders of as many as 19 EU member states also spoke during the meeting. भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल ने रक्षा खोज और विकास संगठन DRDO वालों विकसित की कोविड रोधी दवाई की एमरजेंसी वरतों प्रवानगी दे दी है। कोविड-19 महामारी की देश में चल रही दूजी लहर को ठल पाने और महामारी तो पीड़ित मरीजों के इलाज लिए खाण वाली इस दवाई को काफ़ी अहम मन्निया जा रहा है। DRDO वालों दी गई जानकारी मुताबक डीऑक्सी डी ग्लूकोस नां की यह दवाई पाउडर के रूप में तैयार की गई है, जिसनों पानी में घोल के मरीज को पियाया जा सकता है। DRDO के परमाणु मैडिसन और संबंधित विज्ञान संस्था वालों डॉक्टर रैडीस लैबोरेटरी के सहयोग नाल संगठन की लैब में इस दवाई को विकसित किया गया है। इस दवाई के किए गए ट्रायलों में दवाई लैण वाले कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की रफ्तार तेज़ हुई है और नाल ही उन्होंने आक्सीजन पर निर्भरता काफ़ी हद तक घट मापी गई है। DRDO ने कहा है कि ग्लूकोज के जैनरिक मॉलीक्यूल और एनालॉग विशेषता करके इसनों आसानी नाल बनाया जा सकता है और देश भर में इस दी उपलब्धता को यकीनी बनाना सौखा हो जाएगा। DRDO मुताबक यह दवाई वायरस के सैलों को प्रभावित करती है और उन्होंने वधन तो रोकती है। ड्रग कंट्रोलर जनरल वालों बीते वरे नवंबर महीने में इस दवाई के तीजे गेड़ के क्लीनिकल ट्रायलों में सफलता हासिल होने मगरों एमरजेंसी वरतों लिए मंजूरी दी गई है। तीजे गेड़ के ट्रायलों में ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबों के 220 मरीजों से इस दवाई के सफलतापूर्वक ट्रायल किए गए और DRDO वालों इन्होंने ट्रायलों का विस्तारित बेरवा ड्रग कंट्रोलर जनरल दफ्तर को जमा करवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों महामारी खिलाफ विड्डी जंग में हिस्सेदारी पाने के सद्दे के तहत DRDO वालों यह कदम चुकया गया है।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ M.R. ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਕੇਂਦਰਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਉਪਾਅ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3400 ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 54 ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 417 ਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ 26 ਟੈਂਕਰ ਯਾਤਰਾ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 230 ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 968, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 249, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 1427, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 355, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 123 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 40 ਟਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। FDA ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੇਸਿਵਰ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਣਕ ਦੀ 49% ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 323 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 216 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 32,21,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ 63,924 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀਮਾ ਵਿਸਲਾ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਸੋਫੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2016 ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਈਆ, 125 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸੁਮਿਤ ਮਲਿਕ, 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ 86 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਪੂਨੀਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 53 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ੂ ਮਲਿਕ ਅਤੇ 62 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਮਲਿਕ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਕੋਟਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।